اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا میں ویسے تو ہر روز ہزاروں لوگ پیدا ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ دنیا کو بدلنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب لوگ صرف انٹرنیٹ کو ای میل بھیجنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، لیکن اب یہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ آج سے کئی سو سال پہلے کبوتر پیغام رسانی کا ذریعہ ہوتے تھے، لیکن اب ایک دوسرے سے رابطہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو انٹرنیٹ ہمارے جینے کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے۔ جیسے پہلے کہا جاتا تھا کہ جینے کے لیے صرف ضروری ہے روٹی، کپڑا اور مکان، پر آج انٹرنیٹ اتنا اہم ہو گیا ہے کہ ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں روٹی، کپڑا، مکان اور انٹرنیٹ۔ دوستو، انٹرنیٹ شروعات سے ایسا نہیں تھا جیسا کہ اب ہے۔ انٹرنیٹ کو اس طرح بنانے میں اہم کردار ادا کیا سوشل میڈیا نے، اور اس میں سب سے بڑا نام ہے فیس بک کا۔ فیس بک نے اس دنیا کو بہت ہی چھوٹی سی جگہ بنا کر رکھ دیا ہے، جہاں ہر کوئی کسی سے بھی جڑ سکتا ہے۔ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، یہ سب بھی فیس بک کے ذریعے اپنے دوستوں کو بتا سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی آج فیس بک استعمال کرتا ہے، پر فیس بک آخر بنی کیسے؟ فرینڈز، آپ نے مارک زکربرگ کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ اس انسان نے facebook.com کو بنایا۔ آج پوری دنیا مارک کو جانتی ہے، پر ایک ایسا وقت بھی تھا جب ان کے استاد بھی ان کو نہیں پوچھتے تھے۔ مارک زکربرگ کا شمار دنیا کے 10 سب سے امیر لوگوں میں ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ مارک نے کچھ ٹائم پہلے واٹس ایپ اور انسٹاگرام کو بھی خرید لیا ہے۔ مارک نے اپنی بیٹی کی پیدائش پر اپنی دولت کا 99% حصہ خیرات کر دیا تھا، اور یہ حصہ اتنا زیادہ تھا کہ اس رقم سے پاکستان کا 85% قرضہ اتر سکتا تھا۔ یہ رقم $45 بلین تھی، جو کہ تقریباً 48 کھرب روپے بنتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ فرینڈز، فیس بک کے بانی مارک زکربرگ 14 مئی 1984 کو وائٹ پلینز، نیو یارک، امریکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ایڈورڈ زکربرگ ہے، جو کہ ایک ڈینٹسٹ تھے۔ مارک کی والدہ کا نام کیرن ہے، جو کہ ایک سائیکیٹرسٹ تھیں۔ اس کے علاوہ مارک کی 3 بہنیں بھی ہیں۔ مارک اور ان کی تینوں بہنیں نیو یارک ڈوبز فیری میں پلے بڑے ہیں۔ مارک نے اپنی شروع کی پڑھائی ایڈسلے ہائی اسکول سے کی۔ اس کے بعد مارک فلپس ایکسٹر اکیڈمی میں پڑھنے چلے گئے۔ مارک شروع سے بہت ذہین اسٹوڈنٹ تھے، اور اسی لیے اکیڈمی میں پڑھتے ہوئے مارک نے سائنس کے مختلف پروجیکٹ میں بہت سے پرائز جیتے۔ اس کے علاوہ مارک اپنے اسکول کی فینسنگ ٹیم کے کیپٹن بھی رہے۔ مارک اپنی قابلیت بڑھانے کے لیے سمر کیمپ بھی لازمی جاتے تھے۔ دوستو، حیران کن بات یہ ہے کہ مارک نے اپنی کالج کی اپلیکیشن میں لکھا تھا کہ وہ فرانسیسی، عبرانی، لاطینی اور قدیم یونانی اور چینی زبانیں نہ صرف بول سکتے ہیں بلکہ لکھ بھی سکتے ہیں۔ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہ سب زبانیں دنیا کی مشکل ترین زبانیں ہیں۔ یہ ساری باتیں مارک کو ہر بچے سے الگ کرتی تھیں۔ مارک آج جس بھی اونچائی پر ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کمپیوٹر پروگرامنگ اور کمپیوٹر کی تعلیم۔ یہ سب پروگرامنگ مارک نے اپنی مڈل کلاس میں ہی شروع کر دی تھی۔ ان کے والد نے مارک کو اٹاری بیسک پروگرامنگ سکھائی۔ اس کے بعد ڈیوڈ نیومین، جو کہ ایک سافٹ ویئر ڈیویلپر تھے، انہوں نے کئی سال تک مارک کو کمپیوٹر پروگرامنگ سکھائی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جس وقت تک مارک کی عمر کے بچے گیم کھیلا کرتے تھے، وہیں مارک اس عمر میں گیمز بنایا کرتے تھے۔ مارک نے 12 سال کی عمر میں اپنے والد کے ڈینٹل کلینک کے لیے ایک سافٹ ویئر بنایا تھا، جس پر وہ مریضوں کا ڈیٹا شیئر کرتے تھے۔ 15 سال کی عمر میں مارک نے ایک میوزک سافٹ ویئر پینڈورا بنا لیا تھا، جس کو کافی کمپنیز خریدنا چاہتی تھیں۔ مارک کو اپنی گریجویشن مکمل کرنے سے پہلے ہی جابز کی آفرز آنے لگیں، لیکن مارک انکار کر دیتے۔ خوش قسمتی سے 2002 میں مارک کو ہارورڈ جیسی عظیم یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ کچھ ہی ٹائم بعد مارک یونیورسٹی میں سافٹ ویئر بوائے کے نام سے مشہور ہو گئے۔ مارک نے یونیورسٹی کے شروعاتی دنوں میں ایک سافٹ ویئر بنایا جس کا نام کورس میچ رکھا۔ یہ سافٹ ویئر طالب علموں کو کورس اور سبجیکٹ سلیکٹ کرنے میں مدد فراہم کرتا تھا۔
इसके बाद मार्क ने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम फेस मैश था। इस वेबसाइट में यूनिवर्सिटी की लड़कियों की तस्वीरें उनकी इजाज़त के बगैर डाली जाती और लोगों से राय मांगी जाती कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है। ये मार्क की सिर्फ एक शरारत थी जिसकी वजह से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पर्सनल वेबसाइट भी क्रैश कर गई। इसके बाद कुछ टाइम के लिए मार्क को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। मार्क का कहना था कि उनको बेशक यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए, लेकिन सबको बताया जाए कि वेबसाइट मेरी वजह से क्रैश हुई है। इस बात को देखते हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 3 बिगड़े हुए और अमीर दोस्तों ने मार्क को एक वेबसाइट बनाने का कहा जिसका नाम उन्होंने हार्वर्ड कनेक्शन तजवीज़ किया। उनका मकसद इस वेबसाइट का गलत इस्तेमाल करना था। मार्क ने हाँ तो कर दी, लेकिन कभी भी इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया। इन्हीं दिनों मार्क के जहन में फेसबुक का आइडिया आया जिसको लेकर मार्क अपने 3 दोस्तों के साथ काम करने लगे। फेसबुक पर काम शुरू करने के बाद मार्क ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल किए बगैर यूनिवर्सिटी को खैरबाद कह दिया, जिसके बाद मार्क ने न्यूयॉर्क भी छोड़ दिया और कैलिफोर्निया में एक छोटा सा घर किराए पर लेकर इसमें रहना शुरू किया और वहीं फेसबुक पर भी दिन रात काम जारी रखा। आखिरकार 4 फरवरी 2004 में मार्क और उसके दोस्तों ने फेसबुक को लॉन्च किया। शुरू में तो फेसबुक को बस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इस्तेमाल करते थे, लेकिन 2004 के आखिर तक फेसबुक के 10 लाख यूजर्स हो चुके थे। वक्त के साथ साथ और मार्क की दिन रात की मेहनत की वजह से फेसबुक फैलती ही चली गई। कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स मिल जाने की वजह से मार्क की मेहनत को 4 चांद लग गए। पहले फेसबुक का नाम द फेसबुक था जिसको सिर्फ फेसबुक कर दिया गया। दिसंबर 2005 तक फेसबुक सार्फिन की तादाद 60 लाख हो गई। जैसे जैसे यूजर्स की तादाद बढ़ती गई वैसे वैसे फेसबुक के फीचर्स भी बढ़ते गए। मार्क जकरबर्ग की फेसबुक दिन रात तरक्की की मनाजिल तय करती जा रही थी, लेकिन 2006 में मार्क को शदीद सदमा तब हुआ जब उन बिगड़े हुए दोस्तों ने मार्क पर केस कर दिया। उनका कहना था कि यह वेबसाइट का आइडिया उनका है जो कि मार्क ने चोरी कर लिया है। मार्क का कहना था कि ये दोनों अलग अलग आइडियाज थे। ऐसा होता कि मार्क केस हार जाते, पर मार्क ने अदालत के बाहर उनको $65 मिलियन देकर केस खत्म करवा लिया। ये सदमा भी मार्क को आगे बढ़ने से ना रोक सका। मार्क ने दिन रात मेहनत जारी रखी और जुलाई 2010 आते आते फेसबुक सार्फिन की तादाद 500 मिलियन तक पहुंच गई, जो कि बहुत बड़ी बात थी। इसके तकरीबन 2 साल बाद फेसबुक सार्फिन की तादाद 1 बिलियन हो चुकी थी, जो कि एक नाकाबिले यकीन बात थी। 2009 में मार्क जकरबर्ग की जिंदगी पर एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम द सोशल नेटवर्क है। इस फिल्म में मार्क जकरबर्ग की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम से लेकर फेसबुक की तैयारी तक जिंदगी दिखाई गई है। ये फिल्म $4 करोड़ की लागत से तैयार हुई, जिसने तकरीबन $22 करोड़ 40 लाख का बिजनेस किया। 2010 में टाइम मैगजीन ने मार्क को पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। मार्क की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो मार्क ने 19 मई 2012 को प्रिसिलिया चेन से शादी की। ये मार्क की यूनिवर्सिटी से ही गर्लफ्रेंड थी जो कि मेडिकल की तालिबा थी और 2003 से ही ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मार्क की 2 बेटियां भी हैं जिनके नाम हैं मैक्सिमा चेन जकरबर्ग, अगस्ट चेन जकरबर्ग। मई 2020 में मार्क जकरबर्ग के असासों की तादाद 75.6 बिलियन US है और मार्क दुनिया के 5वें सबसे अमीर इंसान हैं। आज मार्क बहुत सारी इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। मार्क ने व्हाट्सएप को भी $19 अरब में खरीद लिया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मार्क कलर ब्लाइंड हैं। वो कुछ रंगों में पहचान नहीं कर सकते, इसलिए फेसबुक का रंग नीला है। मार्क इंतहाई सादा सी टी शर्ट और पैंट का इस्तेमाल करते हैं। मार्क का कहना है कि मैं जो अपना कीमती टाइम कपड़ों की सिलेक्शन में ज़ाया करूँगा, मैं वो टाइम किसी अच्छे काम में इस्तेमाल करना पसंद करूँगा। मार्क की एक पैंट शर्ट की कीमत $300 से $400 से ज़्यादा नहीं होती। हैरानकुन बात यह है कि मार्क हर महीने फेसबुक से तनख्वाह भी लेते हैं जो सिर्फ $1 होती है। मार्क जकरबर्ग अपनी फैमिली की सिक्योरिटी को लेकर इतने हसास हैं कि इनको अपने घर के इर्द गिर्द किसी का भी रहना पसंद नहीं है। मार्क का घर अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर पालो अल्टो में है। मार्क ने अपने घर के आसपास के काफी घर खरीद लिए और उनको गिरा दिया गया। इन घरों की कीमत मार्क के घर से बहुत ज्यादा थी। फेसबुक आज सबसे बड़ी सोशल मीडिया ऐप है। दुनिया की हर बड़ी कंपनी ने फेसबुक को खरीदने की कोशिश की, पर मार्क ने हमेशा इनकार कर दिया, जैसा कि न्यूज़ कॉर्प, माई स्पेस, वियाकॉम, AOL और सबसे बढ़कर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल भी। मौजी सामीने कराम,
जिस इंसान में कामयाबी हासिल करने का जोश और लगन होती है और कुछ कर जाने का जज्बा होता है, बार बार की नाकामी भी उन लोगों के कदम रोक नहीं पाती। वही लोग कामयाब होते हैं। मार्क का शुमार भी इन्हीं लोगों में होता है। वो आज जो भी हैं सिर्फ अपनी मेहनत और लगन की वजह से हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त आजिमुल जफर और आप देख रहे हैं अजमी वॉइस। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नए ख्वाहिशात के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, जिए और जीने दें। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। लॉन्ग लिव पाकिस्तान, लॉन्ग लिव पाक आर्मी। अल्लाह हम सब का हामी हो नासिर हो। फी अमान अल्लाह, गुड बाय। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी या बुरी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें ताकि हमें पता चल सके हम जो मेहनत करके वीडियोस बना रहे हैं आपको पसंद भी आ रही हैं या नहीं। वीडियोस को लाइक, कमेंट या शेयर करने के आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे, अलबत्ता हमारी हौसला अफजाई जरूर होगी। और अगर वीडियो में कोई खराबी है तो हम उसको दूर कर पाएंगे। शुक्रिया।